வணக்கம் மகளே, வெல்கம் டு சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன படம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, யோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாலேட்டனோட ஒரு லெஜெண்டரி மூவி பார்க்க போறோம். நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக அதுக்கு சப்டைட்டில்ஸ் கிடைக்கல. இன்னைக்கு தான் வந்து கிடைச்சிருக்கு. சரி, கண்டிப்பா இது பண்ணி அவனுட்டு அதை பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைனா டவுன் நல்ல ஃபன் என்டர்டெய்னராக பார்த்துருந்தோம். கமெண்ட்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் மிக்சடான ரிவ்யூஸ்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க. ஒரு சில பேருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சிங்க, ஒரு சில பேர் வந்து நம்ம இந்த இதோட டிஃப்ரெண்டான மூவிஸ்லாம் பார்க்கலான்னு இருந்தீங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து சூஸ் பண்றதுல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க நிறைய பேர் சஜஷன்ல சொல்றீங்க, ஒருத்தர் சொல்றது ஒருத்தருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது, ஒருத்தர் சொல்றது இன்னத்துக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் அவர் பெஸ்ட் டு செலக்ட் மூவிஸ். ஸோ வி ட்ரை டு கவர் எவ்ரிபடி. இந்த மூவி வந்து கொஞ்சம் மோர் ஆக்டிங் ஓரியன்டட் நினைக்கிறேன், இல்லையா? பார்த்தாதே தெரியும். கொஞ்சம் லெஜெண்டரியான மூவி தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இந்த ஃபேன்ஸுக்கு வந்து கவர் பண்றதுக்காக. ஸோ இந்த மூவிக்குள்ள போயெல்லாம் மூவி முடிச்சு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். போயலாமாக்கா? எஸ். ஓகே. ഇത് ഹിമാലയം. ഹിമവാന്റെ താഴ്വാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നേപ്പാൾ രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ തണലിൽ മയങ്ങുന്നു. ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും ബുദ്ധസന്യാസിമാരായ ലാമമാരും അവരുടെ ആചാരങ്ങളും ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകത. ബുദ്ധാശ്രമത്തിലെ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനായ ലാമ ദിവംഗതനായാൽ അദ്ദേഹം പുനർജനിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. പുനർജാത ശിശുവിനെ കണ്ടെത്തി പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കി ലാമയായി വാഴിക്കുന്നു. അതോടെ ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവീകമായ പരിവേഷം കൈവരികയായി. അധമവേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. ആഭിചാരക്രിയകളിലൂടെ ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ മാത്രം ലോകം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടർ. ദൈവിക ശക്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയാണിവർ. லாமா, அந்த தலாய் லாமா. பேங்கர்ஸ் லீகல் அட்வைஸ். ஹிமாலயஸ் ஏரியா. ஸோ நேபாள். அங்க போய் எடுத்திருக்காங்களோ அப்பவே. ஆமாம். த லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. ப்ராபபிளி வில்லன். ஷாலின் டெம்பிள். இவர் பிளாக் மேஜிக் பா. அந்த குரூப் ரெண்டு குரூப் சொன்னாராங்க. ஸ்மால் பாக்ஸ் பா. இட்ஸ் லைக் விஷன் போகுது பாருங்க. அந்த பையன் தான் நெக்ஸ்ட் தலால். செலக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. இவர்கிட்ட பிளாக் இருக்கு, அவர்கிட்ட ஒயிட் இருக்கு. ஓ, சிம்பாலிக். வெரி குட். ஐ திங்க் ஹி நோஸ். ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. हिंदी लेटर्स हैं. Oh damn.
லேடி அது ம் ஒரிஜினல் கராட்டே கிட்ல இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வருவாரு. இது போட்டா விஷன் போயிருங்க. कुशुला दीक्षा भैन आओ भेड़िया की दीक्षा सूर्य ग्रहण मात्र ऊंचे रोतेस वेला उन्हें पर करा बुझे இவரை பிடிச்சி என்ன பண்ண போறாங்க? Obviously சரி. तिमरे बलिदिना पच्छा रक्षक ले रिमोट चलाई बचाओ न ओ हिमालय का चिचुरा हारो पार करिया न रावस ले रिमोट चलाई बचाओ न யாராவது புரியல. சேவியர்னு சொன்னப்பே தெரிஞ்சிச்சு. அந்த சிலை யாருன்னு கேட்டேன். சிலை கௌதம புத்தா. ஏய் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏய் இவங்க பேரு ஊர்வசி. எஸ். ஆளுக்கு மாரண மாசம் இருக்கிறார்ல அப்பு குட்டி. ജയിച്ചു എന്നങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റാ. ഇനിയും മത്സരം മലവെള്ളം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകരുത്. ചെസ് മത്സരത്തിന് ഞാൻ എടുത്തോളാം. വേണ്ട, ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം. കബഡി കളിക്കുന്നതുപോലെ വളവളാന്നുള്ള ശരീരം മതി. ചെസ്സിന് ബുദ്ധി വേണം. ചെസ് ബോർഡ് നിന്റെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നതാ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ. എന്താ മമ്മി എടാ കേൾക്കടാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു കയറുന്ന ശീലം ഇനി നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലേ? അച്ഛൻ കേൾക്കും. കേക്കട്ടെ, ഇന്നും ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടാ കിടന്നത്. ഉറങ്ങിയ എങ്കിൽ വല്ലതും കഴിക്കാം. കൈ കഴുക. ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടിട്ട് കൈ കഴുകാന്ന്. ഇന്നും കളി വഴക്കില അവസാനിച്ചതല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞു? ചേട്ടൻ ജയിച്ചപ്പോ ദമയന്തി ചേച്ചി കൈയടിച്ചതാ. അമ്മാവന്റെ മോനായ ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോ അവള് കൈയിട്ടടിക്കാതെ പിന്നെ കാലിട്ടടിക്കൂ. ആ ബന്ധം നിനക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ, അവനും ഇല്ലേ? അപ്പുകുട്ടൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലേ ദമയന്തി? ക്ലബ്ബുകാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണെങ്കിലും ഏട്ടനും ഏട്ടത്തെയും കുടുംബ മത്സരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവരുമായിട്ട് ഇനിയൊരു വരസലിന് അച്ഛന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ഒരസനൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഓ രണ്ട് ഫാമിലിക്കുള്ള ഫേറ്റ്. അല്ലെങ്കിലും അപ്പുകുട്ടൻ നിന്റെ ചേട്ടനാ. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഓ അമ്മേ, മത്സരമാകുമ്പോ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പറ്റില്ല. ദേ വല്യമ്മയുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുത്താലേ അതിന്റെ ക്ഷീണം എന്റെ ക്ലബിനാ. ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി. ആ ഈ പൊടി അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവള് കുറച്ച് സാമ്പാർ കൂടെ തന്നെ. വസു ദേ തോറ്റ് തുന്നമാടി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ മോൻ. അവനെന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ അപ്പുകുട്ടി എന്തെങ്കിലും പോരാ, തൊപ്പ കനമായിട്ട് തന്നെ വേണം. എന്നാ അമ്മിക്കലത്ത് ഒഴുകിക്കോ. അതും മതിയാവൂന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം. വിക്ടറിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അശോകൻ എവിടത്തെയാണെന്നോ എന്റെ വിചാരം? എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ അനിയത്ത് സുമതിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും? മുതി കുഞ്ഞമ്മ ഗോഷ്ടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ? അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നേ. നീ പോടാ അവിടുന്ന്. ചെസ് മത്സരത്തി ഞാൻ അവനെ തറ പറ്റും. തലപ്പന്തുകളിലും ചീട്ടുകളിലും തോറ്റപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തം മാത്രം വിചാരിച്ചാ മതിയോ? കൂടെയുള്ള കോന്തന്മാരും കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ? ചെസ്സിനാവുമ്പോ എന്റെ മണ്ട മാത്രം മതിയല്ലോ. എടാ മരമണ്ട, അതിലും നീ തോറ്റേച്ച് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല. പച്ചവെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അമ്മ വിശന്നിട്ട് കുടൽ തിത്തൈ പാടുന്നു. അമ്മ വല്ലതും തിന്നെടുത്തു. എടാ നാളെ പോയി കുളിച്ചേച്ച് വരാൻ. അമ്മയുടെ പിണ്ണതയിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ. അമ്മയുടെ തിന്നാനുള്ള വാശി ജയിക്കാനും കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ചെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക്. മോനായി പോയില്ലേ? എന്തോന്നാ മോനായി പോയില്ലേ? മോനാ?
മുകുന്ദൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരുന്നു. ഗൾഫിലെ കാര്യം ശരിയാവുന്ന അച്ഛനോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത്. ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഗൾഫ്. പിന്നെ എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? ആളെ പോലെ വളർന്നില്ലേ? ക്ലബ്ബ് വരെ എടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് വല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക്. ജോലി ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോണാച്ചാ, ഇവിടെങ്ങാനും ചെയ്താ പോരെ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജോലി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ നിനക്ക്? ഇല്ല. കളരി പരിശീലനവും ക്ലബ്ബ് പരിശീലനം ഒക്കെ നടന്നാലേ ആരും ജോലി കൊണ്ട് കൈ തരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാൽ മതി. പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിസ ശരിയാവും. വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. இப்பதான் செஸ்ஸே படிக்கிறாரு. അച്ഛാ അച്ഛൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ കളിക്കുന്നേ? അശോകന് വേണ്ടി. അവൻ ചെസ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങത്തില്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ, ആലോചിക്കായിരുന്നു. എന്നാ തൈപ്പറമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആനയെ ഇവിടെ വെച്ചു ചെക്ക്. എന്ന അരിശുമൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുതിരയെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിച്ചു. ആന ചരിഞ്ഞു. എന്തായി എന്തായി എന്തായി? അശോകനെ ഇടവും വലവും അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്റെ മോൻ. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ തോൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ ഇത്ര ഉറക്കമുളച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ മോനെ? മോൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചേ ക്ഷീണം മാറട്ടാ. എനിക്കില്ലേ വസ്തു? അശോകൻ കുടിക്കണ്ട, അശോകന് ക്ഷീണമാകാം. അവശതയോടെ കളിച്ചാൽ മതി. ഇവർ അശോകനായി മാറ്റിട്ടാണ്. കലങ്ങിയില്ല. നല്ലോണം കലക്കി ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ മോനെ. ഇപ്പൊ വേണ്ട, രണ്ടിലും നിറഞ്ഞിട്ട് മതി. കളി ഓഹോ, കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ? നിനക്കിനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച നേർന്നേക്ക്, ചിലപ്പോ ഫലിച്ചേക്കും. കളി കളി. തോൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണ്. എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളിക്കത്തും. എപ്പോ பார்த்தாலும் இவங்க வந்துடுறாங்க. നിന്നെ ഒരു മത്സരത്തിനെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഞാൻ PSC ടെസ്റ്റ് സമ്മതിക്കാൻ ഒരു അന്തസ് വേണം. എന്നെ വിടുന്ന വേണ്ടി, എന്നെ വിടുന്ന വേണ്ടി. എന്നാ പോ. ஆஹா இங்க வந்துட்டாங்க. ப்ராப்ளி ஒரு கல்ஃப் போகாம இங்க போக போறது. கிருஷ்ணபரமாத்மா ஒரு நட்சத்திரமா? ஆண்டவா முருகா, ரொம்ப பிரமாதமான நட்சத்திரம். பச்சங்கிலி, உங்க பிள்ளைய சொல்லி அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு. அது உங்க முகம் சொல்லுது. ஆனா இப்போ உங்க பிள்ளையோட நேரம் ரொம்ப மோசமானது என்று இந்த பங்குனி, திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி, ஆவணி இருந்து ஏற்றமா இந்த 5 மாச காலம் ரொம்ப மோசமானது. ஒரு கொலைகாரனாக மாறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சீட்டில் தெரிகின்றது. നേരാണോ? പക്ഷിശാസ്ത്രം ഉണ്മയാണത്. കിളി പോയി ചൊല്ലാതപ്പാ. പ്രധാനമന്ത്രിയാവോ? யாரம்மா இந்த பையன்? കഷ്ടാലം മാറാൻ പ്രതിവിധി ഒന്നുമില്ലേ? இருக்குதம்மா. முதல்ல அம்மாவுக்கு மனசுக்கேத்த தட்சணை ஏதாவது வையுங்கோ. அதுக்கு தானே பிளான் பண்றது. ഞാന് അപ്പൊ കുട്ടനെ തട്ടുമെന്ന് അയാൾ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. രണ്ടാളും ഒരിടത്ത് നിന്ന് കൊലപാതകം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്. അശോകേട്ടനെ നാട് കടത്താനുള്ള പരിപാടിയാ. അതിന് അവനെ നാട് കടത്തിയ പോരെ? ശരിയാ, അശോകേട്ടൻ പോയാ പിന്നെ മത്സരത്തിന്റെ രസവും പോയ തന്നെ. നീ പേടിക്കാതിരടാ വിക്രു, ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. இந்த ஸ்பாட் எங்க பார்த்த மாதிரி இல்ல. சர்வம் ஆயிடுது, உட்கார்ந்து போயிங்க. மணிச்சிட்ட தளத்துல பார்த்த மாதிரி இருக்கு. रिंबोट चलाए सूर्य ग्रहण बंदा गाड़ी बलि जन सकते त्यो मंदा गाड़ी चुका लावन पर तारा रक्षक आवने छा रोहिणी नक्षत्र को सूर्योदय वेला रक्षक जन्मिन छा അശോകൻ രോഹിണി നക്ഷത്രം. என்ன டெம்பிள் நல்லா இருக்கு இது. இதே போஸ்ட்ல தான் போட்டு அடிச்சிட்டு இருந்தாரு அவரை. ഇതാണ് മമ്മൂട്ടി വടക്കം വീരാതെ അത് കാണിച്ചത്. വടക്കൻ തെക്കൻ കാണിക്കേ. ഇത് തെക്കൻ. ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ. വിസ വരുന്നവരെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പൂജാരി അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. 10-15 വർഷമായിട്ട് ഒരടുപ്പവും കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സഹായം ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവാട്ടി കേട്ടായിരുന്നത് നമ്മളാരും അല്ലല്ലോ, അച്ഛനല്ലേ. നമ്മളോടൊന്നും അവൻ ഒരു പരിഭവം ഇല്ല. അശോകനെ കുറച്ചുനാൾ അവിടെ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൃഷ്ണനെ അത് സന്തോഷായിരിക്കും. ഗൾഫിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തവൻ നേപ്പാളിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോവോ? അതിന് വഴിയുണ്ട്. നിക്കടി അവിടെ. എങ്ങോട്ട് പോന്നു? എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്ന്. എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത്?
അപ്പൂട്ടിനെ കാണാൻ. എന്തിനാ എന്നെ കാണുന്നത്? അത് അപ്പൂട്ടിനെ അറിയത്തില്ലേ? എന്നിട്ടാണോ സുമതി കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ അശോക മേനവന് മാറ്റി നിനക്കൊരു ഇത്? കബഡി മത്സരത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെയോ ജയിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ. ജയിക്കുന്നവരാരായാലും ഒരു അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ, അതും എന്റെ അമ്മായിയുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ. അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനെ തന്നെ കെട്ടിയാ പോരെ? ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാരും കെട്ടല്ലേ. നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയാ കീരിയും പമ്പും പോലാണല്ലോ. ഈ എന്തിനാ ദമയന്തി അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നേ? നോക്കുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും അപ്പൂട്ടന്റെ മുഖം കാണാൻ നല്ല ചേലാണ്. അശോകന്റെ തോറ്റ മോത്തിന്റെ ശൈലി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിന് അപ്പൂട്ടന്റെ അവസരം തരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് നീ വാ, അവന്റെ തോറ്റ മോന്തയുടെ ക്ലോസപ്പ് കാണാം. ചുമ്മാ തങ്ങിയെന്ന് തോറ്റാ പോരെ, അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ? ചുമ്മാ തങ്ങിയെന്ന് തോറ്റാ പോരേന്ന്. നീ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മോശക്കാരനാക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട. മനസ്സിലത്തി പാടാമെങ്കിൽ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ മോനെ? അപ്പൂട്ടനോട് സ്നേഹം ഉള്ളോണ്ട് പറയാ, കാവിലെ മത്സരത്തിലെങ്കിലും അശോകേട്ടനെ തോപ്പിച്ചോണം. സാങ് അതിലും കോമ്പറ്റീഷൻ തോറ്റിട്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എടുത്തോളാന്ന് പറയാൻ ഈ വർഷം വേറെ മത്സരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ വർഷത്തോടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണമെന്നാ കരക്കാര് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ദൈവങ്ങളെ, മത്സരങ്ങൾ നിർത്തിയോ? അയ്യോ ഏട്ടാ, കുട്ടിമാമയുടെ മോളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പത്തില് മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിക്ക് വന്നപ്പോ. ഇപ്പൊ നല്ല ശേലാത്ര കാണാൻ. ആര് പറഞ്ഞു? അമ്മ. അതിന് അമ്മ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ല, നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതാത്രേ. അത്ര സുന്ദരിയാവാനൊന്നും വഴിയില്ല. അമ്മായി നേപ്പാളിയല്ലേ, മൂക്കൊക്കെ ചപ്പി ഒരുമാതിരി ഇരിക്കും. അയ്യോ അല്ല, അശ്വതി ചേച്ചിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ ചായ. ഏട്ടൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോണത്, അപ്പൊ അശ്വതി ചേച്ചി കാണാലോ. അതിനാര് പോകുന്നു നേപ്പാളിലേക്ക്? ഞാനെങ്ങും പോകുന്നില്ല. പോന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, എന്റെ ഏട്ടത്തിയുമായിട്ട് വരണ്ടതാ. ഏട്ടൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗൂർക്കും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. നീ പൊടി അവിടുന്ന്. വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. பிளான் பண்ணி நேபாளுக்கு அனுப்புறாங்க. தலைவருக்கு வந்து சைல்ட்ஹுட்ல வரப்போகுதுன்னு எனக்கு ஞாபகம். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗൂർഖകൾ കെട്ടേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ. இருக்கும் பொழுது யாரா கட்டுறது? அந்த ஃப்ளூட் என்னடா இங்க டிரான்சிஷன் போட்டாங்க. இந்த ஈவில் கேஸ் கூட சொன்னா கேக்குறாங்க. வாவ், மியூசிக் டிரான்சிஷன் மாஸ்ல. தலைவர் தூங்குறத பார்த்தா அப்படியே கம்ஃபியா இருக்கு. அநேகமா அவரை மியூசிக் பண்ணி தூங்க வச்சுட்டு ஓடிடுவார்னு நினைக்கிறேன். Their minds are connected. അയ്യോ ചേട്ടാ, ആര് വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു? വിക്രം വെള്ളത്തിൽ വീണു. നിന്റെ ഒരു വിക്രം നീ വന്നോട് തുറക്കാൻ നോക്ക്. എന്റെ മോൻ നീ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാനേ. അവൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. കൊച്ചു വായില് വലിയ വർത്താനം കേട്ട് ആരും തള്ളിയിട്ട് പോകും. அது குட்டி பையனை சொல்றாரோ? ரெண்டு பேருக்கு ஃபேட் கனெக்டடானு தெரியல. இவனோட ஒரு குட்டி பேசி போறாங்க. அதான் ஓப்போ டிரான்சிஷன் போட்டு அவங்க மூஞ்ச காமி. மேல உட்கார்ந்திருக்கு வருது. எடுத்தோனே மூஞ்ச கண்டா காமிச்சாங்க. എന്താ നിനക്ക് വല്ലതും തോന്നിയോ? എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. അശോകേട്ടൻ പറ, എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നാലേ ശരിക്കും കണ്ടോ? എടാ കണ്ടു, ഇവിടെ ഉള്ള ആളൊന്നുമല്ല. ഇനി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കുളത്തിലൊന്നും കുളിക്കാൻ വരണ്ട. വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കുമെന്ന് മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അശോകേട്ടൻ കണ്ട സ്വപ്നം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ കളറോ? அதான் இவன் தான் விக்ரம். ஆமா அது தெரியும். தண்ணிக்குள்ள விழுந்த மாதிரி தான் வரணும். இதுதான் அந்த சர்வமாயில இருந்தது. இந்த மாதிரி நான் சர்வமாய பார்க்கவே இல்லை. പാട്ട് പ്രാക്ടീസ്. എന്തിനാടാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അമർന്ന്? രാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് പഠിക്കുക. കുറച്ച് സായത് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓ അത് ശരി. എടാ ഏതായാലും നീ തോക്കും. അതിന്റെ കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വല്ല അസുഖം വരുത്തി വെക്കണം അപ്പുക്കുട്ടാ. ആ വിയർപ്പ് തലേ തങ്ങി പനി പിടിച്ച് മൂലെ ഒതുങ്ങാൻ പോണോ നീയാ? ആയുർവേദം വേണോ, അലോപ്പതി വേണോ, ഹോമിയോപ്പതി വേണോ എന്ന് നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചോ. നീ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കേസ് കെട്ടാണ്ട. നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേലും ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. அவ்வளவு எல்லா காம்படிஷன் தோத்துட்டாரு. ഇവിടെ இந்த காம்படிஷன் இருக்கே. അവിടെ. അയ്യോ, നീരുണ്ടല്ലേ? ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ച് തന്നാണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ നിനക്ക് അവനെ വിളിച്ച് ജയിച്ചൂടെ? അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി. പാട്ട് മത്സരത്തിൽ തോറ്റതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പം ആർട്സ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോവേണമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ചെന്നാലേ ആ കീരി എന്നെ കടിച്ച് തിന്നും. അവനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയുള്ള നിന്റെ സംസാരം അല്പം കൂടുന്നുണ്ട്. എന്നായാലും അപ്പുകുട്ടിനെ അനുസരിക്കേണ്ട പെണ്ണാ നീ, അത് മറക്കണ്ട. കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അനുസരിച്ചാ പോരെ. ഇപ്പഴേ അടിമയാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. മുൻശുണ്ടിയും കുറച്ച് അസൂയയും നല്ല വിവരക്കേടും ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അവൻ പാവാ. ഓരോ കാര്യത്തിലും നീ എന്നെ വിളിക്കുന്നതല്ല അവന് ദേഷ്യം. അശോകന് വയ്യെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാ മതി. എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനൊന്നും നോക്കണ്ട. ഞാൻ എന്നാ പറിച്ചോ. ഒരു ഉപദേശി. ஒரு உபதேசி. Worst scenario. அப்புகுட்டன் எல்லாமே இழந்துட்டான். காம்படிஷன் காலி. சுந்தரா டிராவல்ஸ்ல வடிவேலது எலி பாப்பர்ல. சரக்கு பாட்டில். ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. ജീവിതത്തിലും തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ
അപ്പുകുട്ടന്റെ ജീവിതം തെളിച്ചിട്ടേ നേപ്പാളിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള പ്ലാനാ. അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുറപ്പെണ്ണ്. അവൻ പോകില്ല. என்னடா இவரு விட மாட்டாரு போல. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലേ അവൻ പോകൂ. അവൻ പോവില്ല. ஆள் கூட்டு வந்துட்டாரா? എടാ അപ്പൊ ഇവിടെ നീ എന്ത് പിടിച്ചില്ലേ? നീ എന്നെ ഒതുക്കിയിട്ട് നാട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ? പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്റെ വകയായിട്ടൊരു ചെറിയ പാരിതോഷികം തരാം. എന്റെ സൈക്കിൾ അടിച്ചവന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ ഓടിക്കണം. ஃபைட் சீக்வென்ஸ். പിന്നെ எனக்கு ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்கு. இப்ப ரீட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ஷர்ட்ஸ். நானும் இப்பதான் நினைச்சேன். ஜெயிலர்ல ஒரு புலி ஷர்ட் வரும் பாத்திருக்கியா? ஒரு போட்டு பாரு, காட்டுறேன். ജ്യോതിരം കടകം തിരുഴിവ് പിന്നെ അശോകനും. അതവന്റെ വെറും നമ്പറാ. കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പണി. மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு? எப்படி தெரியும்? എന്റെ കാശ് പോയോ? അയ്യോ അടി അടി ഓടിക്കോടാ. போலீஸா? ஓ, അയ്യോ, ഞാനല്ല അവരെന്നെ അടിച്ചത്. അല്ല അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. ஒரு இந்தியா தப்பிச்சுட்டாரு போல. அப்ப நம்மால் நேபாள் போல, இவருதான் இந்தியா இருந்திருக்காரு. रिम्बोचे तिम्रो हातबाट झुक्न आलेछिनको कुरा हो. நீ வேற சும்மா இருமா. रिम्बोचेलाई जति सक्यो छिटो खोजिन पर्यो. के तिमी अझै हुन चाहँदैनौ? तिमीले काम गर्न सक्छौ. நோ, கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்ல இப்படி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். നീ തോക്കാനായിട്ട് എനിച്ചവനെ വേണ്ട. കൂടുതൽ വർത്താനം പറയണ്ട. താന് കുട്ടയ്ക്ക് വിചാരി വെച്ചവനെ. അപ്പുകുട്ടന്റെ അപ്പുകുട്ട ആരാ? അയ്യോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഒരു അർജന്റ് കാര്യമുണ്ട്. അപ്പുകുട്ട எப்படி சைக்கிள் ஷர்ட்லாம் எடுத்திருப்பாங்க? அவரு ജീവനി കൊതിയുണ്ട് എന്നെ പറ. നീ എന്തിനാ ഓടിയത്? നീ എന്തിനാ ഓടിച്ചേ? എടാ ഞാൻ യാത്ര പറയാൻ വിളിച്ചതല്ലേ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയേക്കാം. അരച്ചു മൂട്ടി അപ്പുകുട്ടനെ തോപ്പിക്കാൻ ആള് വിട്ട് അടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഒരടവും ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോ ഊഴിക്കടകൻ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവസാനം ഞാൻ അവനെ ഇറക്കി. അല്ല, കേസ് കഴിയാതെ നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ. പോലീസുകാർ നേപ്പാളി വന്ന് നിന്നെ പൊക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതെന്റെ വിധിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതും. അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചത്. இவர் இப்ப நேபாளுக்கு போக கூடாதுன்னு அவர் அடிச்சு கேஸ் பண்ணி உள்ள பண்ணிட்டாரா? பாஸ்போர்ட் கிடைக்காது. ഈ മലമൂട്ടി കടന്ന് ദമയന്തിയായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യും. തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ അങ്ങ് മലമുകളിൽ നേപ്പാളിൽ അശ്വതിയായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാം. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பாஸ்போர்ட் இருக்குன்னா போலாம் தாராளமா. அவருக்கு நேபாளுக்கு வந்து விசா ஃப்ரீ என்ட்ரி தான். ഞാൻ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നിനക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ഗൂർഖയുടെ വേഷം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും. അത് മതിയോ? പിന്നെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ എല്ലാം അവിടെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നാ പറയുന്നത്. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അശോകേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വന്നാ മതി. നീ ഇത് വെച്ചോ. டிரான்சிஷன் போட போறாங்க. இந்தியா வந்துட்டாங்களா இல்ல ஸ்டில் நேபாளா? பணியாரம் എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ജീവനാ. உண்ணியப்பம். ഇത് വല്ലതും അവിടെ Sweet. കിട്ടുമോ? കുട്ടിമാമയെ പോലെ ഏട്ടനും അവിടെ അങ്ങ് കൂടാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നേക്കണം. അമ്മയുടെ പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ പറയാതെ എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാം അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നടന്നില്ലേ? മോനെ അശോക, ഇതിരിക്കട്ടെ. കുട്ടീഷനോട് കാശൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. അഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തല്ലോ. എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. കുട്ടീഷൻ എയർപോർട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കും. നിന്നെ കൊച്ചിലെങ്ങാണ്ട് കണ്ടതാ. ഇപ്പൊ കണ്ടാ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. എന്നാ ഇനി വൈകണ്ട. ശരി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മോനെ. ചെന്നുടനെ കത്തയക്കണം. ശരി. ஓ, அதான் நவுறுதா? நானா தான் நினைச்சேன். கிட்ட வருதா? ஓஹோ, அந்த எண்ட் இந்த எண்ட்ல இருந்துச்சு. மூவ் ஆயிடுச்சு. ஸ்டில் இன் நேபாள். ஒரு தூங்கினாதான் அந்த கனெக்ட் இருக்கும் போல. முடிச்சிருக்கும் அந்த கனெக்ட் இல்ல. அது இப்ப எல்லாரும் நம்புவாங்களான்னு தெரியல. நம்ம வந்து சப்கான்ஷியஸா இருக்கு. நம்ம நேர்ல ஐ மீன் லைக் நம்ம பிசிக்கலா நம்மளால போக முடியாத இடத்துக்கு வந்து நம்ம மைண்ட் டிராவல் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க. சோல். சோல் மைண்ட். ராயல் நேபாள் ஏர்லைன்ஸ்.
ஆல் பார் ஒயிட் கேன்வாஸ் ஸ்டைலிஷா இருக்காப்புல. ആരെയും കാണുന്നില്ല. ടാക്സി ടാക്സി இப்போ இருக்க ஸ்டைல். இப்ப இருக்க ட்ரெண்டிங் ஸ்டைல். ടാക്സി कैप्टन के मेनन कांदीवत काठमांडू मालूम 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 हाँ जी हाँ डिक्की ओपन डिक्की ठीक है साहब ये इधर नहीं रख सकता, अंदर रखना पड़ेगा। मैम अंदर से डाला अच्छा तुम रखेगा? ரீச் ரீச். உள்ளே வந்துட்டாங்க. இந்த தலைவன் டிக்கிக்குள்ள உட்கார்றான். இங்க பேக் வச்சு அடிச்சிட்டு இவர் பேக் எடுத்து ஹட்டியா போட்டு விட்டார். രണ്ട് ബാഗ് യോ ചെറുക്കൻ ചെറുക്കന്റെ ബാഗ് എടുത്തോളൂ ടാക്സി ഞാൻ കയറിയില്ല ടാക്സി ടാക്സി ക്ഷമിക്കൂ ക്ഷമിക്കൂ സഹോദര ക്ഷമിക്കൂ ക്ഷമിക്കൂ போஸ் பாத்தியா? എന്റെ അമ്മേ യോ എന്റെ പേഴ്സ് എന്റെ പെട്ടി എന്റെ ഡയറി കുട്ടി മാമ സർ वन कैप्टन के मेनन का घर काठमांडू मालूम रिटायर्ड कैप्टन कुट्टी कृष्ण मेनन सर रिटायर्ड कैप्टन सर कुट्टी कृष्ण मेनन काठमांडू मालूम तिमी जाओ कैप्टन के मेनन सर रिटायर्ड कैप्टन तिमी जाइन से कि नहीं तिमी जाओ जाओ अबे हटो सर एक्सक्यूज मी ஆர்க்கிடெக்சர் நல்லா இருக்குல்ல? कैप्टन के मेनन घर काठमांडू कुट्टी कृष्ण मेनन मालूम सॉरी सर कैप्टन அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்மாண்டு போகணும். கார் இருக்கு, அந்த இது இருக்கு, மேனுவல் வண்டி. பாருங்க உன்னிகிருஷ்ணனோட பொண்ணுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் பிடிக்கும். ரேவதியா இருக்குமோ அப்படி தோணும். கோச்சு எங்களோட பிளாஸ் கீழே வந்துருச்சு. அது இருக்கியா तपाईँ रोमन चाचा स्वस्थ पनि राम्रो छ तारा छोरी तपाईँ काम गर्नुहोस् ആരച്ചോരി. പറഞ്ഞോട് വന്നത് ஓகே, நம்ம வந்து பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பை பாய்.